वेलकम माय यूट्यूब चैनल मु तुम विभूषार पे तुम नहीं आसी ए भिडियो कौन पे द्वादश श्रेणी जोटा उपयोगी अर्थशास्त्र कौन पे जोगाण को प्रभावित करुवा उपादान कौन पे जोगाण को प्रभावित करुवा उपादान पिला माने आम गत भिडियो आम कौन पढ़ी जे जोगाण सूत्र विषय पढ़ी कौन पढ़ी जोगाण सूत्र मु तुम 16टा लंग क्वेश्चन तुमको इम्पोर्टाट देती पे से गोटे 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 कर सारीदे से तुम आराम से पाइज नोट्स बनाओ पाइज आ भिडियोटा देख पढ़ बुझल 2 मार्क या 3 मार्क तुमको भिडियो बनईदेवी ये करदेव रेडी हो 10टा कर सारी दियो बुझल। चलो क्लास टाक आम आरंभ करवा। प्रथम जाना कौन जोगाण एक निर्दिष्ट समय रे भिन्न भिन्न दर रे गत क्लास करथिला आमे एक निर्दिष्ट समय रे भिन्न भिन्न दर रे द्रव्यर जो परिमाण बजार रे बिक्री पे विक्रेता माने कौन करेंगे अर्पण करेंगे अर्पण करिथांती ताको कौन कहुए जोगाण कहुए। कौन कहली एक निर्दिष्ट समय रे भिन्न भिन्न दर रे द्रव्यर जो परिमाण बजार रे बिक्री पे विक्रेता माने कौन करती अर्पण करती भिन्न भिन्न दर माने कौन पे अलग अलग दर बुझिपार ना नाई जे द्रव्य गुड़िकर दर गुड़िक कौन था अलग अलग था ना नाई सब जाक सेम थी कि ना से गुड़ाक अलग अलग थाए है जो परिमाण रे द्रव्यर जो परिमाण रे किए विक्रेता बिक्री पे कौन कर अर्पण कर विक्रेता बिक्री पे कौन कर अर्पण कर कौन कहुए पे जोगाण कहुए। जोगाणर उपादान गुड़िक तले कौन करा जायछि बोली उल्लेख करा जायछि। प्रथम आसिला कौन उपादानटी द्रव्यर दर कौन कहली द्रव्यर दर मन रखे पे जे द्रव्यर दर जोगाण को विशेष भाव में कौन करते प्रभावित करते द्रव्यर दर ह्रास हेले जोगाणर परिमाण कौन होता है बोली जे ह्रास होता है सेहीपरि द्रव्यर दर वृद्धि हेले जोगाणर परिमाण मध्य कौन होता है वृद्धि होता है उभयों मध्य प्रत्यक्ष संपर्क देखा जाए थे। मु गत भिडियो रे क्लासटा करी पे माने जो पॉइंटटा कही जोटा कि जोगाण सूत्र बोली कहुए बुझला ना जे कहुए कौन जोगाण सब बेले क्या निर्भर करे द्रव्यर दर बुझीपारछ तो क्या निर्भर करे द्रव्यर दर जदि कौन होगा ह्रास होगा जोगाणर परिमाण मध्य कौन हो ह्रास हो द्रव्यर दर जदि वृद्धि होगा जोगाणर परिमाण मध्य कौन हम वृद्धि हम ये जो द्रव्यर दर जोगाणर परिमाण मध्य कौन अच्छी डायरेक्ट संपर्क अच्छी को संपर्क डायरेक्ट माने कौन प्रत्यक्ष संपर्क अच्छी ये थिला द्रव्यर दर प्रथम पॉइंट। तापर कौन आसला पे संपर्कित द्रव्यर दर कौन कहली संपर्कित द्रव्यर दर किपरि भाव में कौन करते जोगाण को प्रभावित करते देखिबा। संपर्कित द्रव्यर दर मध्य जोगाण कौन करते प्रभावित करते स्कूटर दर वृद्धि हेले मोटरसाइकेल उत्पादन क्षेत्र में संबल स्थानांतरित होई स्कूटर उत्पादन और जोगाण ह्रास पाए। मन रखिए पे जे कौन कर जाए जे स्कूटर उत्पादन आ जोगाण कौन होता है ह्रास पाई थाए केमी देखा। प्रथम जान संपर्कित द्रव्य कहले कौन गोटे स्कूटर आउटा आसला मोटरसाइकेल संपर्कित द्रव्य एगुड़ा कौन संपर्कित द्रव्य हेले स्कूटर दर जदि कौन होगा वृद्धि पाईगला स्कूटर दर जदि वृद्धि पाईगला हेले मोटरसाइकेल कौन करा उत्पादन क्षेत्र में जो मोटरसाइकेल माने मोटरसाइकेल रो जो उत्पादन क्षेत्र में कौन करा बोली स्थानांतरित होई कौन करा स्कूटर उत्पादन करा स्थानांतरित करी स्थानांतरित होई मोटरसाइकेल पाई जहाँ खर्च होथबो बुझिपारछ ना मोटरसाइकेल पाई जहाँ खर्च होथबो सेटा कोथि वृद्धि करा स्कूटर पाई कहीं ना स्कूटर जेते प्रोडक्शन हम से बिक्री करा ना जेते प्रोडक्शन करिवो सेते बिक्री करा ना नहीं आ सेते दर मध्य वृद्धि हेले फायदा क्या
ଆମକୁ ଫାଇଦା ହେବ ନା ନାହିଁ। ହେଲେ ସ୍କୁଟରର ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଯୋଗାଣ କ'ଣ ହେବ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ସ୍କୁଟରର ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ବଳ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇ ସ୍କୁଟର ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଯୋଗାଣ କ'ଣ ଥାଏ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ, ଉତ୍ପାଦନର ସାଧନମାନଙ୍କର ଦର। କ'ଣ କହିଲି, ଉତ୍ପାଦନ ସାଧନମାନଙ୍କର ଦର। ଉତ୍ପାଦନର ସାଧନମାନଙ୍କର ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ଉତ୍ପାଦନକାରୀମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାଦନ ପରିବେଶ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ଫଳରେ ଲାଭର ପରିମାଣ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ହ୍ରାସ ପାଏ। ଯଦି ସାଧନମାନଙ୍କର ଦର ଯଦି କ'ଣ ହେଇଗଲା ବୃଦ୍ଧି ହେଇଗଲା, ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଯିବ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସତ ନା ମିଛ? ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ନା ନାହିଁ, ହେଲେ ଲାଭର ପରିମାଣ କ'ଣ ହେଇଯିବ କମିଯିବ। ଉତ୍ପାଦନକାରୀମାନେ ଉକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତି ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଯୋଗାଣ ହ୍ରାସ କରିଥାନ୍ତି। ସତ କଥା। ହେଲେ ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦନକାରୀମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରତି କ'ଣ କରିବେ, ଉକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତି ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଯୋଗାଣ ହ୍ରାସ କରାଇବେ। କାହିଁକିନା ଯଦି ଖର୍ଚ୍ଚ ଯଦି ଅଧିକ ହେଇଗଲା ସେଠି କ'ଣ କରାଯିବ, ଖର୍ଚ୍ଚ ଯଦି ଅଧିକ ହେଇଗଲା କ'ଣ କରାଯିବ, କ'ଣ କରିବେ, ଯେ ଯୋଗାଣଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ହ୍ରାସ ହେଇଯିବ, ଲାଭର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ କମିଯିବ। ଆଉ କ'ଣ, ଯଦି ଉତ୍ପାଦନର ସାଧନମାନଙ୍କର ଦର ହ୍ରାସ ହେଲେ ତେବେ ଉତ୍ପାଦନର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଯିବ ହ୍ରାସ ହେବ, ଫଳରେ ଲାଭର ପରିମାଣ କ'ଣ ହେବ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଯଦି କମିଛି ଆମକୁ କ'ଣ ହେବ, ବିକ୍ରେତାଙ୍କୁ କ'ଣ ମିଳିବ, ଯେ ଲାଭ ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ କହିଲେ କେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ କେମିତି ପ୍ରକାର ଭାବରେ କ'ଣ କରେ ଯୋଗାଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ତାକୁ ଉପାଦାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଇଟା ଟପିକରେ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ, ବୁଝିଲ ନା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିବା ଦେଖିବା ଦର ପ୍ରତ୍ୟାଶା। କ'ଣ, ଦର ପ୍ରତ୍ୟାଶା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଣକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଯଦି ବିକ୍ରେତା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ହ୍ରାସ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରନ୍ତି, ଯଦି ବିକ୍ରେତା କ'ଣ କରିବେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ହ୍ରାସ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରନ୍ତି, ତେବେ ସେ ପ୍ରଚଳିତ ଦରରେ ଅଧିକ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତମେ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଆଶା ଅଛି ଯେ ଦ୍ରବ୍ୟଟା କମିଗଲା, ଦରଟା କମିଗଲା ଭଳିଆ, ହେଲେ ଯେଉଁ ଦରରେ ତୁମେ ବିକ୍ରି କରୁଛ ସେ ଦରରେ ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନା ନାହିଁ, ତୁମେ କରିବ, ନହେଲେ ହେବନି, ଲସ୍ରେ ପଡ଼ିଯିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ପ୍ରଚଳିତ ଦରରେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଫଳରେ ଯୋଗାଣ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲେ ବିକ୍ରେତାମାନେ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବିକ୍ରି ନ କରି ଗଚ୍ଛିତ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଦେଖିବ, ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଶଙ୍କା କରାଗଲା ଯେ କ'ଣ ଦ୍ରବ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଅଛି, ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟଟା ବିକ୍ରି କରୁଥିବ ସେ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ କ'ଣ କରିବ, ତୁମମାନେ ଗଚ୍ଛିତ କରିକି ରଖିଦେବ। ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ? କାହିଁକି ରଖିଲେ ସେ ଦରଟା ଆସୁ ତୁମେ ବିକ୍ରି କରିଦେବ, ଲାଭ ହେବ ନା ନାହିଁ। ହେଲେ ଫଳରେ ଯୋଗାଣରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ପଡ଼େ, ସପ୍ଲାଇଟା ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ନା ନାହିଁ। ଦର ଯଦି ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଅଛି କ'ଣ କରିବେ, ଯେ ଦରଟା ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଅଛି ରେ, ଆମେ ଯଦି ଏବେ ବିକ୍ରି କରିଦେବା ବୋଲେ ଲାଭ ତ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ରଖିଦେବା, ତାପରେ ଆମେ ସପ୍ଲାଇ କରିବା ବୋଲେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ନା ନାହିଁ, ତା ସେମିତି ରଖିଦେବି। ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ସପ୍ଲାଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ, ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନ। କ'ଣ ପିଲି, ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନ। ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନ ଯଥା ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ମରୁଡ଼ି, ଭୂକମ୍ପ ଆଦି ଯୋଗାଣକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଏହି ଉପାଦାନ ପରିବେଶ ଭଲ ରହିଲେ କୌଣସି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥାଏ। ଯଦି ଉତ୍ତମ ମୌସୁମୀ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ତେବେ ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଭଲ ହେଲା ମୌସୁମୀ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, କୌଣସି ବାଧା ଦେଖାଯାଇନଥାଏ। ଯଦି ମୌସୁମୀ ଯଦି ଭଲ ହେଲା ନାହିଁ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ମୌସୁମୀ ଯଦି ଭଲ ହେଲା ନାହିଁ ତାହେଲେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ହେବନି ଆଉ ସପ୍ଲାଇ ମଧ୍ୟ ହେବନି। ତାପରେ ଆସିଲା ଉତ୍ପାଦନର କୌଶଳ। କ'ଣ କହିଲି, ଉତ୍ପାଦନର କୌଶଳ। ଉତ୍ପାଦନ କୌଶଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଗାଣକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଅତି ଆଧୁନିକ କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ବିହନ
ଓ ରାସାୟନିକ ସାର ଇତ୍ୟାଦି। କ'ଣ କହୁଛି ଯେ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ପିଲାମାନେ, ଉତ୍ପାଦନ କୌଶଳରେ ବା ଉତ୍ପାଦନ କୌଶଳ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛି, ଯୋଗାଣକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଅଛି। ଅତି ଆଧୁନିକ କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିପାରୁଛେ ନା? ଆଉ ବିହନ ଓ ରାସାୟନିକ ସାର ଇତ୍ୟାଦି କ'ଣ କରିଥାଏ ଯେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଜିକା ଦୁନିଆରେ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଯେ କୌଶଳ ନୂଆ ନୂଆ ଆଧୁନିକ ଗୁଡ଼ାକ ନୂଆ ନୂଆ ଟେକ୍ନିକ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରୁଛି ନା ନାହିଁ, ସେ ଅନୁସାରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଯେ ତାକୁ ଆପଣାର କରିକି ଅଧିକ ଅମଳ କରିକି ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଅମଳ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏମିତି ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଥାଏ, ଯୋଗାଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ବୁଝିଲ ନାହିଁ? ଇଏ ଥିଲା ବୋଲି ତୁମର ଯୋଗାଣର କ'ଣ, ଯୋଗାଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଉପାଦାନ ବା ଯୋଗାଣର ଉପାଦାନ। ବୁଝିଲ? ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଆଉ କ'ଣ, ଯାହା ବି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ବାଏ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।